A very good morning to all of you and welcome again in this session CMS using WordPress. In today's session we are going to see the WordPress widgets. What are the widgets? What is the usefulness of widgets? How they are useful in our website? What are the different functionalities they can create using the widgets, and how we can implement in our website or blog. That we'll see regarding this all these topics in this one, that is WordPress widgets. Yesterday we have seen regarding the WordPress themes. So many kinds of themes are available in internet as well as WordPress official website. We can easily download and implement in our website. So using that theme, the entire look of this our website will be different. So we can change the look, we can change the different fonts, CSS, HTML, all these are embedded in one theme, and just we have to download one theme and install that theme on our website. Our data will be same, but the look and appearance will be different. So that topic we have finished yesterday regarding WordPress themes, and now today we are going to start the new one, that is WordPress widgets. Let us start today's session. Now I am going to share my screen with you people. Just see the screen. Just write yes or no in chat box. Is it visible to all or not? Now is it visible? Okay, let me check again. Okay, fine. Now I think, is it visible? Okay, fine. Very good, fine. So today we are going to see this WordPress widget topic. Now let us see some introduction regarding widgets. What is a widget? A WordPress widget is a small block that performs a specific function. You can add this widget in sidebars, also known as widget ready areas on your web page. समझी लो widget શું છે? It is a small block, or we can say the small block of code, small block of programming. આપણે વેબસાઇટની અંદર લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં જોઈએ છીએ તે બધું કેલેન્ડર હોય, રિસેન્ટ પોસ્ટ હોય, રિસેન્ટ કોમેન્ટ્સ હોય, સર્ચનું બટન હોય, આવી જુદી જુદી જે ફેસિલિટીઝ આપણને મળે છે એ બધું જ વિજેટ્સ છે. તો એ શું છે? એક નાનકડો બ્લોક છે, સ્મોલ બ્લોક ઓફ કોડ, સ્મોલ બ્લોક ઓફ કોડિંગ, પ્રોગ્રામિંગ. તે સર્ચની બટન તમે ત્યાં સર્ચ ઉપર ક્લિક કરો એટલે શું સર્ચ કરવું, કેવી રીતે સર્ચ કરવું, એ બધું કેવી રીતના કરવું એના માટેનું કોડિંગ લખેલું છે, તેનું પ્રોગ્રામિંગ છે, તેના માટેનો કોડ છે. અથવા તો ત્યાં તમે કેલેન્ડર લખેલું છે તો કેલેન્ડર મૂકીને તમે કોઈ પણ 1, 2, 3, 4 તારીખ ઉપર ક્લિક કરો તો તે તારીખની પોસ્ટ આવી જાય, તો તેના માટેનું તેની અંદર તે પ્રોગ્રામિંગ છે. ક્લિયર? એટલે વી કેન સે દેટ ઇટ ઇઝ અ સ્મોલ બ્લોક. બીજું, આ વિજેટ્સ છે તે આપણે સાઇડ બારમાં એડ કરી શકીએ છીએ, અને સાઇડ બારને બીજું શું કહેવાય? વિજેટ રેડી એરિયાઝ. બેની અંદર અંડરલાઇન કરેલી છે. યુ કેન એડ ધીસ વિજેટ વેર ઇન સાઇડ બાર, એન્ડ સાઇડ બાર ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ એ વિજેટ રેડી એરિયાઝ. ક્લિયર? એટલે વિજેટ રેડી એરિયા એટલે ફટાફટ આપણે ત્યાં વિજેટ મૂકી એ એરિયા આપણો રેડી થઈ જાય તે. નેક્સ્ટ, WordPress widgets were originally created to provide a simple and easy to use way of giving design and structure control of the WordPress theme to the users. Widgets can be easily drag and drop into a specific widget area. WordPressના widget છે તેવી રીતના ડિઝાઇન કરેલા છે કે યુઝર્સને સિમ્પલ અને ઇઝી વેની અંદર છે
તે ડિઝાઇનિંગ અને સ્ટ્રક્ચર પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે, આપણો જે ડેટા હોય તેનું કંટ્રોલ કરી શકે અને વર્ડપ્રેસની થીમ સાથે છે તે મેચ થઈ જાય. વિજેટ્સ છે તે આપણે ઇઝીલી ડ્રેગ એન્ડ ડ્રોપ કરી શકીએ છીએ કોઈ પણ એરિયામાં આપણે મૂકવું હોય તો તે માટે. નેક્સ્ટ, you can find this list of available widgets in widget areas by going to the appearance widget section in your word. Okay, let's move ahead. જે widgetsનું લિસ્ટ છે તે આપણને appearanceમાં widget સેક્શનમાં ડેશબોર્ડમાં જોવા મળશે. Next, widget in WordPress allow you to add content and features in the widgetize area of your theme, which is mostly the sidebar. However, these widget ready areas can be in the header, footer, sidebar, below content and basically any other area in your theme. The available widget area that you have in your theme will vary from theme to theme. વિજેટ છે તે વર્ડપ્રેસની અંદર આપણે કન્ટેન્ટ કે ફીચર્સ એડ કરવા હોય તો વિજેટાઇઝ એરિયાની અંદર એક્સ્ટ્રા ફીચર્સ આપણને થીમ પ્રમાણે એડ કરીને આપે છે અને જનરલી તે વિજેટ છે એ સાઇડ બારની અંદર જ હોય છે. છતાં પણ વિજેટ રેડી એરિયા છે તે થીમ પ્રમાણે અલગ અલગ લોકેશન ઉપર હોઈ શકે. તે હેડરમાં પણ હોય, ફૂટરમાં પણ હોય, સાઇડ બારમાં હોય, બિલો કન્ટેન્ટ હોય અને બેઝિકલી એની અધર એરિયા ઇન યોર થીમ. થીમમાં ગમે તે જગ્યાએ તે મૂકવા હોય તો મૂકી શકે. અવેલેબલ જેટલા વિજેટ્સ છે તેનું લિસ્ટ અથવા તો કયા લોકેશન છે તે થીમ પ્રમાણે જુદા જુદા હોય છે. ઇટ વિલ વેરી ફ્રોમ થીમ ટુ થીમ. કોઈ છે એ લેફ્ટ સાઈડમાં બતાવતું હોય, કોઈ રાઈટ સાઈડમાં બતાવતું હોય, અલગ અલગ જે પ્રમાણે આપણે થીમ સિલેક્ટ કરીએ તે થીમની અંદર જે પ્રમાણે વિજેટ્સ બતાવતા હશે તે પ્રમાણે આપણને વેબસાઇટમાં છે તે ડિસ્પ્લે કરશે. નેક્સ્ટ, મોસ્ટ વર્ડપ્રેસ થીમ્સ આર વિજેટ રેડી એન્ડ હેવ મલ્ટિપલ વિજેટ્સ એરિયા. However, themes are not required to have widget areas. If you do not see any widget areas, then it means that your theme does not support widgets. Most of WordPress themes છે તે બધા જ widget ready area અથવા તો multiple widget area છે તે provide કરે છે. છતાં પણ એવું કમ્પલસરી નથી કે widget area તેની અંદર હોવો જ જોઈએ. જો આપણે કોઈ થીમ સિલેક્ટ કરીએ અને થીમની અંદર આપણને widget ન દેખાય, widget area ન દેખાય, ઇટ મીન્સ કે તે પર્ટિક્યુલર થીમ છે તે વિજેટને સપોર્ટ કરતી નથી. તો આપણે જો ખરેખર વિજેટનો યુઝ હોય તો એ પ્રમાણેની થીમ સિલેક્ટ કરવી જોઈએ કે જેની અંદર છે તે આપણને વિજેટ ડિસ્પ્લે થાય. અધરવાઇઝ આપણે છે તે વિજેટ વગરની થીમનો યુઝ કરવો હોય તો તેવી થીમ યુઝ કરી શકીએ. નેક્સ્ટ, there are many different types of widgets. WordPress by default comes with several widgets including ઘણા બધા ટાઈપના વિજેટ્સ છે તે વર્ડપ્રેસ યુઝ કરે છે. વર્ડપ્રેસની અંદર બાય ડિફોલ્ટ આવે છે અને આપણે ઇન્સ્ટોલેશન કરીએ એટલે બાય ડિફોલ્ટ કેટલા બધા વિજેટ્સ આવે છે, કયા આવે છે? કેટેગરીઝ, ટેગ ક્લાઉડ, નેવિગેશન મેનુ, કેલેન્ડર, સર્ચ, રિસેન્ટ પોસ્ટ એટસેટ્રા. આ બધા જ વિજેટ્સ છે તે આપણે વર્ડપ્રેસ ઇન્સ્ટોલ કરીએ એટલે બાય ડિફોલ્ટ આવે છે. If you drag the recent post widget in a widget area, then it will contain a list of recent posts. આપણે જે વિજેટ બતાવવું હોય એ વિજેટ છે ત્યાં ડિસ્પ્લે કરવાનું, ડ્રેગ એન્ડ ડ્રોપ આપણે કરી શકીએ. એટલે સપોઝ કે આપણે રિસેન્ટ પોસ્ટનું વિજેટ છે તે આપણે વિજેટમાં બતાવવું છે, વેબસાઇટમાં બતાવવું છે, તો એ વિજેટને આપણે ડ્રેગ કરીએ અને ત્યાં ડિસ્પ્લે કરાવીએ તો પછી આપણી વેબસાઇટ આપણે ઓપન કરીએ એટલે આપણને ત્યાં રિસેન્ટ પોસ્ટનું વિજેટ છે એ ડિસ્પ્લે થાય. એ રીતના ઘણા બધા કોઈ પણ હોય, રિસેન્ટ પોસ્ટ હોય, રિસેન્ટ કોમેન્ટ હોય, સર્ચનું બટન હોય, કેટેગરી હોય, ટેગ હોય, કેલેન્ડર હોય, ક્લાઉડ હોય, આ બધા જ છે અલગ અલગ સર્ચનું બટન. એ બધા વિજેટ છે તે આપણે વેબસાઇટમાં ત્યાં સાઇડ બારની અંદર જોઈ શકીએ છીએ. નેક્સ્ટ, વિજેટ્સ આર મોસ્ટલી સ્ટેન્ડ એલોન એરિયાઝ ઓફ કોડ that performs a certain function. Plugins often add their own widgets to give users more control over the display of plugin functions. See one thing, widgets છે ને તે સ્ટેન્ડ એલોન એરિયા પર વર્ક કરે છે, તેનો પોતાનો કોડ જુદો છે, તે કોઈની સાથે મિક્સઅપ નથી. એમ સપોઝ કે તમે સર્ચનું વિજેટ ત્યાં મૂકેલું હોય તો સર્ચની અંદર કન્ટેન્ટમાં તમે કંઈ પણ લખશો તો એ ત્યાંથી સર્ચ કરી આવશે, તમને ડિસ્પ્લે કરશે, એનું કોડિંગ આ એ બધું જ જુદું જુદું પોતપોતાની રીતે છે. કેલેન્ડર તમે મૂકેલું હોય તો 1 2 3 4 5 ડેટ બતાવતું હોય, કોઈ પણ ડેટ ઉપર તમે ક્લિક કરો એટલે જે તે ડેટ ઉપર જે પોસ્ટ મૂકેલી હશે એ ડેટ ત્યાં આવશે, એ પોસ્ટ એ તારીખની પોસ્ટ છે એ ડિસ્પ્લે કરશે. તો એ વિજેટનું એ કોડિંગ છે ને એ જુદું જ છે અને સ્ટેન્ડ એલોન એરિયા ઉપર જ વર્ક કરે છે. ક્લિયર? પણ હવે જો તમે આના પછી આપણો ટોપિક આવશે પ્લગિન્સ,
પ્લગઇન્સ તમે જો યુઝ કરતા હોય, પ્લગઇન્સ આપણે ઇન્સ્ટોલ કરેલું હોય, તો એવું બની શકે કે પ્લગઇન્સ છે ને તે ઇન્સ્ટોલ થાય તો તેની સાથે પ્લગઇન્સનું પોતાનું વિજેટ પણ ઇન્સ્ટોલ થાય. તો એવું પ્લગઇન્સ આપણે ઇન્સ્ટોલ કરેલું હોય તો એનું વિજેટ પણ આપણને છે ત્યાં સાઇડ બારમાં ડિસ્પ્લે થશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, an example of a plugin widget would be OIO Publisher, which allows you to add a specific banner zone in your widget area by using the widget. સપોઝ કે OIO પબ્લિશરની વિજેટ આપણે પ્લગઇન ઇન્સ્ટોલ કરેલું હોય તો OIO પબ્લિશર છે તેનું પ્લગઇન સાથે વિજેટ પણ એડ કરશે. તે શું કરશે, આપણા જે વિજેટ છે ત્યાં સ્પેસિફિક એક એડ ઝોન બનાવશે, બેનર બનાવશે કે તે એરિયાની અંદર એની જુદી જુદી એડવર્ટાઇઝમેન્ટ છે ને એ ત્યાં મૂકતું જાય, એ ત્યાં એડવર્ટાઇઝમેન્ટ તે બનાવતું જાય અને એ વિજેટ એરિયાની અંદર છે ત્યાં જુદી જુદી એડવર્ટાઇઝમેન્ટ બતાવે. ખરેખર આપણે છે એ પ્લગઇન ઇન્સ્ટોલ કરેલું હોય પણ તેનું વિજેટ પણ ઇન્સ્ટોલ થાય અને વિજેટનો સ્પેસિફિક એરિયા પણ એનો નક્કી થાય. તમે ઘણી બધી વેબસાઇટ જોતા હોય તો તેમાં સાઇડ બારની અંદર આપણને એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આવતી હોય તો તે વન કાઇન્ડ ઓફ વિજેટ્સ જ છે કે વિજેટ્સ થ્રુ છે તે આપણે તેની અંદર ત્યાં એડવર્ટાઇઝમેન્ટ બતાવી શકીએ. આપણે આપણી વેબસાઇટ બનાવેલી હોય તો તેની અંદર આપણી પાસે એવી સ્પેસ હોય તો આપણે બીજી કોઈ વેબસાઇટને સ્પેસ આપી શકીએ, એની અંદર એ પોતાની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ બતાવે અને એના આપણને એ લોકો પૈસા આપે. તો એ રીતના જુદી જુદી એડવર્ટાઇઝમેન્ટની, માર્કેટિંગની ને એ રીતની હોય તો એ લોકો જુદા જુદા વિજેટ્સ પોતાના બનાવતા જાય, ઇન્સ્ટોલ કરતા જાય અને તે વિજેટ્સની અંદર એ સ્પેસિફિક એરિયાની અંદર છે તે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ બતાવતા હોય. નાઉ લેટ અસ નેક્સ્ટ ટોપિક જે આવે છે તે છે હાઉ ટુ એડ એન્ડ યુઝ વિજેટ્સ ઇન વર્ડપ્રેસ. આપણે એવું કરીએ કે આ ટોપિક આપણે કાલથી જોશું. આજે તમારે ટેસ્ટ પણ આપવાની છે ચેપ્ટર નંબર 2ની, એટલે અહીંયા સુધી આપણે રાખીએ છીએ. બરાબર, કોઈને કંઈ ક્વેશ્ચન હોય, પૂછવાનું હોય તો તમે ચેટ બોક્સમાં લખી શકો છો. અધરવાઇઝ વી વિલ સ્ટોપ ઓવર હિયર ટુડે સેશન એન્ડ વી વિલ કન્ટિન્યુ ફ્રોમ ટુમોરો ફ્રોમ ધીસ ટોપિક ઓનલી. Is there any question? Just write in chat box. Otherwise, we will end this session today. Okay, fine. Okay, fine. Chalo. Thank you very much.